हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साहित्य बारिधि। तो देख पिलामने तमर साहित्य सुधा बहिर जो प्रथम विषय जन्मभूमि कवितार क्वेश्चन आंसर करिबा। तो चलो पिलामने करिबा मो बुझिबारी क नंबर देखि देख निम्न लिखित प्रश्न गुडिकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। मुंड शब्द पाई कवितारे क्यों शब्द व्यवहार करा जायछि? तो पिला माने कोन हेबो चरण कूल मस्तक कंठ। तो मुंड शब्द पाई कोन व्यवहार करा जायछि मस्तक। तो पिला माने कोन करबा मस्तक चिन्ह जगह में तारा चिन्ह दे देबा। 2 नंबर जन्मभूमि कवितारे मुख्यतः हिमालयर वर्णना करा जायछि। वीर रमणीक कथा कहा जायछि। भारत मातार यशोगान करा जायछि। महासागरर विषय धारणा दिया जायछि। तो पिला माने कोन हेबो ठारे भारत मातार यशोगान करा जायछि। ख नंबर उक्त उत्तर गुड़िक काहींकि बाछिल ताहार कारण तुम सांग मानक सह आलोचना कर। तो पिला माने तमे माने आलोचना करिवो मिलिमिशि जोड़िबा। देखो गोटे साइड कोन अछि शब्द दियाछि आ गोटे साइड रे भातार भावार्थ दियाछि। तो पिला माने चलो बे आमे करिबा। तो प्रथमे दियाछि 1 नंबर रे हिमालय। तो हिमालय कोन हेबो भारत उत्तर सीमा रे व्यापी रहितिबा पर्वतमाला। तो 1 नंबर कोन हेबो पिला माने 10 नंबर हेबो। 2 नंबर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कोन हेबो 2 नंबर हेबो हमर 8 नंबर मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम दे बही जाउथिबा नदी जहा कि शेषरे बंगोपसागर रे मिसी। तो 3 नंबर होची द्रोण। द्रोण कोन हेबो पिला माने कौरव और पांडवंक गुरु। तो 3 नंबर हेबो 7 नंबर। 4 नंबर सीता। सीता कोन हेबो कह तो पिला माने जनक राजांक दुहिता प्रभु श्रीरामंक धर्मपत्नी। तो 4 नंबर कोन हेबो 6 नंबर। 5 नंबर देखो गंगा। गंगा होची कोन हमर 2 नंबर भारत दीर्घतम पवित्र नदी। 6 नंबर देखो चैतन्य। चैतन्य कोन हेबो गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक और प्रसारक 4 नंबर। 7 नंबर पद्मिनी। 7 नंबर कोन हेबो 5 नंबर। 7 नंबर कोन हेबो कहता 5 नंबर हमर मेवार रानी और वीर रमणी। 8 नंबर अर्जुन। अर्जुन कोन हेबो हमर 1 नंबर तृतीय पांडव। तापरे 9 नंबर देखो भीष्म। भीष्म कोन हेबो कहता पिला माने गंगा पुत्र कौरव पांडव मानक पितामह। 9 नंबर हेबो 3 नंबर। 10 नंबर वाल्मीकि। वाल्मीकि कोन हेबो संस्कृत रामायणर रचयिता। 10 नंबर हेबो 9 नंबर। तापर देखो पिला माने पद्यांश को आलोचना कर। निम्न लिखित पद्यांश को मन देई पढ़ एवं यार भावार्थ को सांग मानक सह आलोचना करी तार सारांश को लेख। तो पिला माने देखो गोटे ठारे पद्यांश दिया ताकि आमर जो पूर्वर आम जो भिडियो बनैछे से बहुत सुंदर भाव में बुझा दिया बुझे दिखाई। तो आउ थे मुझे तुमको एठारे बुझे दूची लेबल कहीदे तुही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आमे अटु सरबे तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। हे मोर मातृभूमि तुमे हेउछ पवित्र भारत भूमि आमे समस्ते हेइछु तुमरी संतान आमर मन और प्राण तुमरी सेवा पाई उत्सर्गीकृत अटे। आमे समस्ते सेही भारत मातार सुखरे अर्थात प्रगति रे सुखी हेबा एवं तार दुखरे अर्थात अवनति रे दुखी हेबा ताहारी नाम को आनंद रे बुली बुली गान करिबा।
ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀରା ରମଣୀମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀରା ରମଣୀମାନଙ୍କ ନାମ ହେଲା ସୀତା, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭାରତରେ କୋଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି? ତ ଭାରତରେ କୋଟିରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାଳିଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କ ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ଲେଖ। ତ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗର। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ତ ଭାରତର ଶରୀରରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, କାବେରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ମହାପୁରୁଷ, ବଡ଼ ଲୋକ, ମହାମାନବ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଭୁର ଅର୍ଥ ଈଶ, ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର, ଦେବତା। ତ ଉପର ଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ପ୍ରସାରକ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ସାରା ଭାରତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା? ସେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପରି ସେ ସର୍ବଦା ଅତି ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ସମୟ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହିବା। ମେଲ କର। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କବିତାଂଶ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଭାବାର୍ଥକୁ ସଂଯୋଗ କର। ତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା। ଜନମିଲେ 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁରବୀର ନରେ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? 1 ନମ୍ବର ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁର, ବୀର ଓ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ କୁହ? ଆମେ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? 3 ନମ୍ବର, ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। 3 ନମ୍ବର, ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? 1 ନମ୍ବର ହେବ। ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ଅଟନ୍ତି। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର। ତ କ'ଣ ନମ୍ବର ଦେଇଛି? ଦେଖ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଇଛି, ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କୁ କବିତାରେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର, ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି, ଦେଖ ବେଦବ୍ୟାସ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ, ବାଲ୍ମୀକି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ, କାଳିଦାସ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ 2ଟା, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ଓ ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀୟମ୍। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟ ରଘୁବଂଶ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଋତୁ ସଂହାର। ଖ ନମ୍ବର, କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଏହି କବିତାରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଏହି କବିତାରେ ସୀତା, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାବତୀ ବୀରା ନାରୀଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ସତୀତ୍ୱ, ପତିବ୍ରତା, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ କ ନମ୍ବର ଯେପରି ଚରଣ, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଯଦି ପଦ, ପାଦ, ପୟର, ତ ସେହିପରି ନଦୀ, ଭୂମି, ଜନନୀ ଦୁହିତାର ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନଦୀ ତଟିନୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଭୂମିର ଧରା, ଧରିତ୍ରୀ, ଧରଣୀ, ବସୁଧା। ଜନନୀ ମା, ମାତା, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ଦୁହିତାର ସେହିପରି ଭାବରେ ଝିଅ, କନ୍ୟା, ସୁତା, ବନିତା, ତନୟା। ଖ ନମ୍ବର କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିରିବର ଶବ୍ଦରେ ବର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ ଓ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବି ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ନର ବର, ସୁର ବର, ଗୁରୁ ବର, କବି ବର, ବୀର ବର, ନଟ ବର। କିଛି ଭିନ୍ନ କିଛି ସମାନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଯେତେ ଯହିଁ ଥିଲେ ମିଲି ମାନବ ଗଣ। ତ ଗଣ ଓ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାର ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ? କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତ ତୁମେମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଯେପରି ବଣ, ବଣି, ବସ ଓ ବେଶ। ତ ବଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଜଙ୍ଗଲ। ବଣି ମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ନାମ। ବସ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆୟତ। ବେଶ ଅର୍ଥ ପୋଷାକ। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଠ ବାହାରୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ କେତେକ ନଦୀର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ଖାତାରେ ଲେଖ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ତାର ତାଲିକା କର। ତ କ'ଣ ହେବ? ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ, ନର୍ମଦା, କାବେରୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଗଙ୍ଗା, ତେଲ, ତାପ୍ତି, ଇବ ନଦୀ, ତାପରେ ଗୋଦାବରୀ। 10ଟି ନଦୀର ଏଠାରେ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ? କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବୋଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାହା ବି ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ମହାନଦୀ, ତେଲ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଆଉ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ କେତେକ ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ସେହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ବା କ୍ରମ ବଦଳାଇ ବା ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର ଓ ଲେଖ। ତ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଦେଖ। 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସମହଗର। କ'ଣ ହେବ? ମହାସାଗର। ଯେମିତି ହେବ ହମଳୟ। କ'ଣ ହେବ? ହିମାଳୟ। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମହବକ। କ'ଣ ହେବ? ମହାକବି। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ? 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଭତର। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭତର ଦେଇଛି। ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଭାରତ। 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମରଣ। କ'ଣ ହେବ? ରମଣୀ। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କଳଦସ। ତ କ'ଣ ହେବ? କାଳିଦାସ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ତୁମର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଥିରେ ପଚାରି ପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ
सब्जेक्टर यही विषय पढ़ा यही चैनल रे तो सब सब्जेक्ट आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा तो तुम मैंने तुम फ्रेंड्स मान सेयार कर दियो ता द्वारा कि से जानीपारे आउ पढ़ी पारे। धन्यवाद।